और आइए असी परमेश्वर की आराधना करांगे। ओ सचमुच सचमुच मेरे महान प्रभु, असी तेरा धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके दे नाल पौलुस और सिलास ने जेल दे विच आराधना की और वचन बयान करदा, बेड़ियां खुल गईयां, नीहां हिल गईयां और सचमुच परमेश्वर ने अपने लोगों को आजाद किया। हालेलुया। आइए असी आराधना दे विच आवांगे। आज तेरा जलाल हो, काम तेरे कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरे कमाल हो। तेरा जलाल हो, काम तेरे कमाल हो। रूह खुदा जिसने पाया, रूह खुदा जिसने पाया, जिंदगी में मिसाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरे कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरे कमाल हो। आज तेरा जलाल हो,
ओ मजदूर है
थे मेरे परमेश्वर आपके बड़े कामों के लिए मेरे पिता। आज आपने लोगों को मेरे परमेश्वर आजाद किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों के साथ बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर के सचमुच परमेश्वर के सामने हम बड़ी जीत की, बड़ी विक्ट्री की, और जो हमने जीत को हासिल किया प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आज वो समय है मेरे अजीजों जो आपके छुटकारे का है, क्योंकि आज हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ब्लड ऑफ जीसस में शामिल होना है और इस पवित्र भोज की रस्म में हमने शामिल होना। मेरे अजीजों अपने आप की तैयारी करिए। अगर आपने गुनाह किया अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। अगर आपने गुनाह किया है और वचन में लिखा है अगर कोई अपने गुनाह को एक दूसरे के सामने मान लेता है कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ, तो उसका गुनाह बख्शाया जाता है मेरे अजीजों, उसका गुनाह माफ होता है और उसके लिए स्वर्ग खुलता है। किसके लिए? जो अपने गुनाह को मानता है, क्योंकि प्रभु उस इंसान से प्यार करता है मेरे अजीजों कि जो गलती करता और गलती को छोड़ता और उससे सीखता है और दोबारा वो गलती नहीं करता। परमेश्वर उस इंसान से प्यार करता है। आज अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के दरगाह में माफी के काबिल बनो, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश करो, एक हृदय की सच्चाई से, गहराई से परमेश्वर को पुकारो, क्योंकि आज आप लोग परमेश्वर की उस पवित्र रस्म में शामिल होने वाले हो। ये कोई आम बात नहीं है। ब्लड ऑफ जीसस, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जब आपने इसको लेना है और परमेश्वर की लहू की बूंदें आपके अंदर जाएंगी और वो बदन के टुकड़े आपके अंदर जाएंगे। और इससे पहले, इस पवित्र रस्म को करने से पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे, और हमने सभा में शामिल होना है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ब्लड ऑफ जीसस में हमने शामिल होना है। अपने आप की तैयारी करिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेहरबान स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आज के वचन के लिए, आपके बड़े कामों के लिए मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया को मानते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी बड़ी दया मेरे पिता आपके लोगों के जीवन में होने पाए मेरे परमेश्वर। ओ यस माय लॉर्ड मेरे पिता, आपके दास ने मेरे परमेश्वर, और सचमुच आपके जन ने मेरे पिता जो बात को बोला मेरे परमेश्वर, और सचमुच उस शब्द को मेरे परमेश्वर आपके आत्मा ने वैसे ही मेरे परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं वो इम्पार्टेशन के लिए मेरे पिता जो आपके जन ने मेरे परमेश्वर, और सचमुच वो इम्पार्ट किया था मेरे पिता, उस अभिषेक को, उस महासामर्थी सामर्थ को मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते आपके बड़े कामों के लिए। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, आज का वचन हमारे जीवनों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत वाला हो। कोई दुष्ट की ताकत आज के कलाम को चुरा ना सके। ओ प्रभु, अपना वचन भेज कर इन्हें चंगा करे और आने वाली तबाही से बचाए। आपके वचन में लिखा है, आप दूतों को हवाएं और अपने उपासकों की आग की लपटें बनाते हो, और मेरे परमेश्वर आज अपने जन को आग की लपटें बना के इस्तेमाल करें। और मेरे पिता, हमें भी स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय समझ दें। आज जिस तरीके के साथ हम मेरे परमेश्वर आज के वचन को सुने मेरे परमेश्वर, आज के वचन जैसे ही आज का वचन हमारे जीवन में आए, हमारे दिल की धरती में आए मेरे परमेश्वर, और वो 100 गुना फल लेके आए मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूतों, परमेश्वर की आत्मा एक एक पर कंट्रोल करो, एक एक के दिल पर, दिमाग पर, सोचों पर, ख्यालों पर, विचारों पर पवित्र आत्मा जी कंट्रोल करे। हम आपकी दया को, कृपा को चाहते हैं, आपके बड़े नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आइए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की आत्मा का स्वागत करते हैं, आपके वचन का स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों के साथ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੌ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਦਾਂ? ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਸੌਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਦਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ ਔਰ ਪੀਣਾ ਆ ਆਤਮਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਦਾਂ? ਆਤਮਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਆ ਔਰ ਖਾਣਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਦਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ ਖਾਣਾ ਆ ਔਰ ਪੀਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਦਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਉਹ ਬਲੱਡ ਕੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ ਮਾਸ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆ ਔਰ ਪੀਣਾ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਇਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਸੋ 11 ਦੀ 28 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और मेरे अजीजों परमेश्वर का वचन कहता है मेरे स्मरण के लिए ये किया करना। हालेलुया। मेरे स्मरण के लिए आज स्मरण किनू करना है? किनू करना है? प्रभु यीशु मसीह नू। और जे असी परमेश्वर दे इस पवित्र बदन नू खाने आ और इस लहू दे विचों असी पीने आ
ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਰਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਆ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों, जेकर असी खांदे पींदे अपने आप की जांच नहीं करते तो असी दंड दे भागी हां, असी सराफत हां, असी दंड दे भागी हां, सजा दे भागी हां और असी सराफत हां। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है जेड़ा खांदे पींदे अपने आप की जांच नहीं करता। क्योंकि सचमुच जदों असी एक छोटी जी दुआ करते हैं भी प्रभु एक आम रोटी आ और एक आम यह ब्रेड आ, एक आम रोटी आ और एक आम रस आ और प्रभु असी विश्वास करते हैं कि ये तेरा पवित्र बदन बन जाए। हालेलुया। और तेरा पवित्र लहू बन जाए। जदों असी इहनूं खाइए और पीए असी नाश ना होइए बल्कि सदीपक जीवन दे भागी बन जाइए। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों, एक जिहड़ा विश्वासी आ ओह आत्मक रीति दे नाल इस रोटी दे विचों तोड़दा आ और इस प्याले दे विचों पींदा आ। हालेलुया। क्योंकि यही वो जीसस क्राइस्ट का वो बदन आ और ब्लड आ जिन्हों आज तुसी खाना आ और पीना आ और लेना आ अपने शरीर दे अंदर। हालेलुया। पर जेकर तुसी अपने आप की जांच नहीं करते, अपने आप नूं परखदे नहीं, क्योंकि परमेश्वर दे जे बदन नूं असीं लैंदे आ ओहदे लहू नूं असीं पींदे आ, खाने और पीने आ तां किहदी जांच करन दी जरूरत है? कलीसिया दी के कलीसिया दे बुजुर्गां दी के अपने पति पत्नी दी के अपने सगे संबंधी दी या अपने आप दी? केदी? अपने आप दी। हालेलुया। और असी अपने आप नूं जांचना आ, अपने आप नूं परखना आ कि मैं परमेश्वर दे पवित्र बदन नूं लैके और ओहदे लहू नूं पी के शायद किते मैं दंड दा भागी तां नहीं बनी जा रहा। आज मैं गलत काम भी करी जा रहा और नशे भी करी जा रहा और बुरे काम भी करी जा रहा और परमेश्वर की देह नूं खा भी रहा और ओहदे लहू नूं पी भी जा रहा। आज सानू अपने आप की जांच करने की जरूरत है, क्योंकि सचमुच परमेश्वर दे पवित्र बदन दे विच ओही भागीदार हो सकदा आ कि जिहड़ा पाप तो रहते आ, जिहड़ा सचमुच उस बुराई तो परे रहिंदा आ, अलांभे रहिंदा आ और उन्हां गुनाहां तो दूर रहिंदा आ। क्योंकि जदों असी परमेश्वर दे विच आ जांदे आ तां साडा जीवन की आ चेंज कर दिंदा परमेश्वर। पर हुण इह साडे हत्थ दे विच आ कि असी ओहदी देह दे विच बने रहने आ, परमेश्वर दे विच बने रहने आ या नहीं बने रहने। क्योंकि परमेश्वर ने तो साडे सारे गुनाह माफ कर दिते, अपने लहू दे नाल सानू एक बारी धो दिता, पवित्र कर दिता आ कि हुण असी उस पवित्रताई दे विच बने रहने आ या नहीं बने रहने, ये तुहाडे और मेरे हाथ दे विच आ। हालेलुया। क्योंकि उन्हें अपना बेशकीमती लहू उस कलवरी सलीब दे उत्ते वहा दिता, कादे करके? तुहाडे और मेरे गुनाहां करके, तुहाडे और मेरे गुनाहां करके, तां जो असी बचाए जाइए, असी पवित्र कीते जाइए, असी शुद्ध कीते जाइए उस सारी बुराई तो, सारे पाप तो, सारे गुनाहां तो। तुहानू पता जिहड़ा पाप आ वो कदी मरदा नहीं। पाप तो असी शुद्ध कीते गए आ, धोते गए आ, परमेश्वर ने अपने लहू दे नाल सानू धोता आ, पर जिहड़ा पाप आ ये मरदा नहीं, ये याद रखियो। अज असी देख देख चंगा भला विश्वासी प्रभु दे विच जा रहा आ बड़ी पवित्रताई दे नाल, आग्याकारी दे नाल, पर वो दोबारा फिर पाप दे विच डिग जांदा। क्यों? क्योंकि जिहड़ा पाप है वो मरदा नहीं। यीशु मसीह दा लहू सानू सारे पापां तो शुद्ध करदा आ, सानू सारे पापां तो धोंदा आ। पर याद रखो इहदे विच बने रहना, पवित्रताई दे विच ना बने रहना, ये तुहाडे हत्थ दे विच आ हुण। हालेलुया। क्योंकि जिहड़ा पाप आ वो मरिया नहीं, परमेश्वर ने तुहानू उस पाप तो अड्ड कर दिता, तुहानू शुद्ध करता, तुहानू और मैनू पवित्र कर दिता आ। पर जेकर असी उस पवित्रताई दे विच, प्रभु दे विच बने नहीं रहने, अड़े नहीं रहने, खड़े नहीं रहने, तो याद रखियो शैतान फिर अटैक करेगा।
शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬੈਕਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾੜ ਖਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਬਣਨਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਅਨਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਬਣਨਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਅਨਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਅੜੇ ਰਹੀਏ, ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਕਾਹਦਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਬਿਠਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ? ਜੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਚਰਚ। ਔਰ ਇਨਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪੈਸਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਇੱਜ਼ਤ, ਆਦਰ, ਮਾਨ, ਆਨਰ ਔਰ ਇਸ ਭਗਵੰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਪਹਿਨਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖਾਈ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਪਹਿਨੀ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਨਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਗਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਗਨ ਅਸੀਂ ਗਾਉਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ? ਗਾਉਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਗਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਪਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਪਾਣਾ ਪਊਗਾ? ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਪਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਲਿਬਾਸ। ਬਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਮਸੀਹ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਮਸੀਹ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ? ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਚਿੱਟੇ ਲੀੜੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਦਾਂ? ਪੂਰੀ ਮਸੀਹ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, है ना, मसीह रीति अनुसार आज ਅਸੀਂ शादी कर रहे हैं, गाउन बेटी ਨੂੰ पहना रहे हैं और दुआ करा रहे हैं, प्रार्थना करा रहे हैं, हर एक काम ਅਸੀਂ प्रभु ਤੋਂ शुरू कर रहे हैं। पर फिर क्यों ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? क्योंकि ये इनकार आ परमेश्वर दा कि भी असी सचमुच जिहड़ी शादी आ वो तां मसीह रीति दे अनुसार कीती आ, पर जिहड़े सगन आ वो असी कहने आ चिट्टे वस्त्रां दे विच नहीं लैणे। ते फिर ये इनकार नहीं होया? होया कि नहीं होया? होया। क्योंकि क्यों उत्थे असी परमेश्वर नूं की आ क्रोध दवाने आ। क्यों? असी परमेश्वर नालों बली आ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਧ ਦਵਾਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਸਾਖੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਇਹ ਆ ਸਾਖੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों कदी भी खुदावन का इनकार ना करो। अज असी खाइए मसीह दा, पहनीए मसीह दा, दुआवां कराइए यीशु मसीह दे नाम च, चंगे होइए असी यीशु मसीह दे नाम दे विच। पर फिर क्यों ये इनकार असी कर रहे हैं? क्यों असी परमेश्वर नूं क्रोध दवा रहे हैं? क्यों असी सजा दे पात्र बने आ? क्यों परमेश्वर दा क्रोध फिर साडे उत्ते भड़कदा आ? वो इसे करके क्यों साडे जीवन च फिर मिसहैपन हुंदी आ? इसे करके जदों असी खुदावन यीशु मसीह दा की करदे आ, इनकार कर दिंदे आ। क्योंकि सचमुच इन्हां गल्लां करके परमेश्वर दा क्रोध, क्योंकि वचन च लिखिया अन आज्ञाकारी पुत्रां दे उत्ते परमेश्वर दा क्रोध भड़कदा आ। ते जदों असी आज्ञा नूं तोड़दे आ, आज्ञा तो बाहर जांदे आ, परमेश्वर दे वचनां दीयां धज्जियां उड़ा दिंदे आ, परमेश्वर नूं तुच्छ जाणदे आ और यीशु मसीह दे नाम दा इनकार कर दिंदे आ, तां फिर परमेश्वर दा क्रोध भड़कदा आ। भी मेरे बच्चे खांदे मेरा, पहनदे मेरा और साखी मेरे नाम दे विच दिंदे, गवाहियां मेरे नाम दे विच दिंदे आ भी मैनू यीशु ने चंगा कीता, मैनू यीशु ने चंगा कीता, और दुआइयां दिंदे मेरे नाम दियां, पर जग दे अगे की कर दिंदे आ? जदों मौका हुंदा मेरा इनकार कर दिंदे आ। क्योंकि ओ समय तुहाडी ब्लैसिंग दा समय हुंदा, तुहाडी बरकत दा समय हुंदा आ कि जदों तुसी लोकां दे अगे तुसी सचमुच सीना ठोक के गवाही दिंदे आ भी सचमुच यीशु मसीह ने मेरे जीवन नूं चेंज कर दिता, यीशु मसीह ने मेरे जीवन नूं बदल दिता। भी आओ लोगो वो तुहाडे जीवन नूं भी बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि ये आ साखी यीशु मसीह दी, क्योंकि ये आ ओदी देह दे विच बने रहना, ओदे लहू नूं पी के सचमुच सहभागी होना। ये आ लहू और मांस दे विच सहभागिता रखनी और समर्न रखना यीशु मसीह नूं। चाहे परमेश्वर ने तुहानू रूढ़ी तो चक के भगवंता ते बिठा दिता आ ते तां वी उहनूं याद रखना, कदी उहनूं भुल नहीं जाना। क्योंकि अज असी की कर रहे हैं कि प्रभु भोज की रस्म दे शरीक होने आ, परमेश्वर के पवित्र बदन नूं खाने आ, ओहदे लहू नूं पीने आ और यीशु मसीह दा इनकार करी जा रहे हैं। और ऐदां नहीं, दो तरीके दे नाल असी इनकार कर रहे हैं। कोई लोग की आ परमेश्वर दे इस पवित्र देह नूं लै रहे आ और बदन नूं खा रहे और लहू नूं पी रहे आ और वो अज अपनियां ही मन दीयां भौणियां नूं पूरियां करी जा रहे आ। अज वो अपने ही मन दे अनुसार चली जा रहे आ और वो सचमुच भुल गए आ कि परमेश्वर दा वचन की कहंदा है। तुहानूं पता आ कि जिहड़ी प्रार्थना आ, प्रार्थना है की आ? जिहड़ी तपस्या आ वो की आ? असूलों की तपस्या है। जे तुहाडे असूल पक्के है ना, प्रार्थना तुहाडी तां ही सफल है। क्योंकि जेकर तुहाडे जीवन च सिद्धांत नहीं हैगे, असूल नहीं हैगे, हुक्म नहीं हैगे, आज्ञा नहीं हैगी,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫੇਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਰੂਹਾਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਆ, सम्मान ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਔਰ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮਰ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਫੇਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਠਾ ਦੋ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਇਮ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਅੜੇ ਰਹੀਏ, ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਫੇਲ ਆ। ਚਾਹੇ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 20 ਨਾਈਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਦਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਆਦਰ ਭਲਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਨਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਨਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਆ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਏਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਵੇ, ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਈਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀ ਇਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਆਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਔਰ ਆਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਪੂਰੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਖਮੀਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ